دکنی زبان کا ایک شاعر سلیمان خطیب آپ کے سامنے تشریف لا رہا ہے. اس کے دادا بھی سوپو بھاری تھے، یوں تو کمزات کے مداری تھے. اولے جھاڑا کی سیندی پیتے تھے، کیا سلیقے کا جینا جیتے تھے. پی کو نکلے تو جھاڑ دیتے تھے، بابا دادا کو گاڑ دیتے تھے. اچھے اچھے شریف لوگاں کے جڑ سے پنجے اکھاڑ دیتے تھے. بائکاں دروازے بند کرتے تھے، بچے گودا میں ڈر کو مرتے تھے. سلیمان خطیب اردو زبان کے ایسے نباز شاعر تھے جنہوں نے طنز و مزاح کے پردے میں معاشرے کی کڑوی حقیقتوں کو منظر عام پر لایا. اردو کے حلقوں میں سلیمان خطیب کا نام آتے ہی چہروں پر ایک مسکراہٹ اور ہنسی تیرنے لگتی ہے. سلیمان خطیب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان ہے. حضرت سلیمان خطیب اردو کے ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے سے دکنی کو معراج تک پہنچایا. وہ دکنی زبان کے ساتھ کھیلنے میں مہارت رکھتے تھے. ان کی شاعری میں خطہ دکن کی تہذیب، ثقافت اور روزمرہ زندگی کی جھلک ملتی ہے. اپنے کلام میں دکنی الفاظ اور لہجے کا ایسا حسین امتزاج پیدا کرتے تھے کہ قارئین ہو یا حاضرین اس سے قہقہا لگا کر محظوظ ہوا کرتے تھے. انہوں نے دکنی لہجے اور مقامی الفاظ کو اس انداز سے برتا کہ وہ زبان کی مٹھاس اور مزاح دونوں کو قائم رکھتے ہیں. وہ دکنی الفاظ کے جادوگر تھے. ان کی شاعری میں دکنی محاورات، تشبیہات اور استعارات کے ساتھ ساتھ روزمرہ میں استعمال ہونے والی زبان کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے. سیدھی سادی ہے کی بھٹکتی ہے، سادی مانجے میں جا کو کٹتی ہے. آج گھر میں لگا کو بیٹھی ماں، گھر کا کومپا ڈبا کو بیٹھی ماں. وہ تو پوٹا سزا کا دیوانہ پورا بندر بنا کو بیٹھی. وہ تو پوٹا سزا کا دیوانہ پورا بندر بنا کو بیٹھی ماں. کیا پھراتی ہے کیسا گھالی ہے، ایک لٹو کی پوری جالی. اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا، پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا. میرے ہاتھوں سے کیا کروں ماں، صاف پورا نکل گیا پٹا. اس کے بارے میں ایک شمال کے شاعر کا قول تھا کہ ایک لچر سی زبان تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اونچا کرنے میں، اس زبان کو وقی بنانے میں جہاں دوسروں کا ہاتھ ہے، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے ہمارے خطیب صاحب کا ہے، جنہوں نے اپنے کلام سے ایسے ایسے موضوعات منتخب کیے کہ اپنے اظہار کے ذریعے اس زبان کو جو ہے ایک نیا لبادہ، نیا پیرایہ عطا کیا، اور وہ زبان جو ہے دوسری زبانوں کا جو ہے مقابلہ کرنے کے صف میں آ گئی. سلیمان خطیب نے 28 تاریخ، ساس بہو، حراج کا پلنگ، لندن پلٹ بیٹا باپ کی قبر پر، ہمارے بچے جیسی کئی ایک شاہکار نظمیں کہی ہیں. سلیمان خطیب کے کلام میں منظر کشی کا عنصر نمایاں ہے. اپنے کلام میں ایسی منظر نگاری پیش کرتے کہ گویا سب کچھ آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو. اگر قاری ان کے کلام کو پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کر لیتا تو پورا سین اس کے تخیل میں آ جاتا. قاری کے ذہن میں پوری تصویر بن جاتی. ان کے کلام میں پکڑ کافی مضبوط ہوتی تھی، کہیں پر کوئی جھول نظر نہیں آتا تھا. ان کے کلام میں کنیکٹیوٹی اتنی جامع ملتی ہے کہ قاری کو آگے کی جانب لے کر جاتی ہے. ان کے کلام میں موجود کردار حقیقت کے قریب تر پائے جاتے ہیں. وہ کرداروں کے مزاج اور نفسیات کو اس مہارت سے بیان کرتے ہیں کہ قاری ان کو اپنے اطراف کے ماحول میں تلاش کرتا ہے، یا پھر وہ ان کرداروں کی مشابہت اپنے اطراف کے لوگوں میں ڈھونڈنے لگتا ہے. سلمان خطیب کی نظموں کے کردار حقیقت اور جاندار نظر آتے ہیں. کرداروں کے اعداد و اطوار میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نمایاں کر کے مزاح پیدا کرتے ہیں. منظوم ڈرامہ نگاری کا جو عنصر حضرت خطیب کے یہاں پایا جاتا ہے وہ انہیں دوسرے شاعروں سے منفرد بنا دیتا ہے. تو جب گرما کی چھٹیاں آئیں گرمیوں کی تو لا لیے لا کے بٹھا لی. تو راکنگ چیئر کے اوپر غالب پریڈکشن دیکھ رہے تھے اور بہو صاحبہ غالب اوپلیاں تھوپ رہے تھے کرسی کے اطراف. ساس صاحبہ انہوں اپنا دیوان پڑھ رہے تھے، انہوں اپنا دیوان، دونوں دیوان کھلے ہوئے تھے.
अचानक जो है पोस्टमैन पुकारा, पोस्ट ले जाओ। तो बहू उठी और एक डूलती हुई किश्ती की तरह जाने लगी। तो बुढ़ी घूर को देखी पहले उसे, बोली इन्हें चलती सो चाल देखो जो, इन्हें चलती सो चाल देखो जे, होटा कहते हैं लाल देखो जे, आई मुंह को छोड़ी सो बाल देखो जे, क्या बिछाती है जाल देखो जे। सीधी शादी है की भटक, शादी मांझे में जाको कटती है। और उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उनके कलाम में उनकी जो तख्लीकात होती थी तो बुनियादी तौर पर उसमें मुकालमा निगारी होती थी, मंजूम मुकालमा निगारी। जैसे सास बहू का झगड़ा है या बेटा और बाप की गुफ्तगू है, और मुख्तलिफ लहजों में वो शायरी करते थे। न सिर्फ दखनी जुबान का लहजा उन्होंने इख्तियार किया था, बल्कि बाद औक़ात पठानी लहजा, बाद औक़ात एंग्लो उर्दू का लहजा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी मुशायरों में वो अपना कलाम पेश करते थे तो वो अपने कलाम का मुरक्कब बन जाते थे। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने कलाम को पूरी तरह से किरदारों में पेश कर रहे हैं, एक एक किरदार सामने आ रहा है और गुफ्तगू कर रहा है। तो उनका अंदाज, उनके तहरीर का अंदाज और उनके पेश करने का अंदाज बिल्कुल मुनफरिद था। सुलेमान खतीब ने पूरे दौर को, अपने पूरे दौर को मुतासिर किया। सुलेमान खतीब के तंज़ो मिज़ाह में गहराई, मकसदियत और इस्लाह की नीयत नजर आती है। उनके कलाम में मकामी माशरती रवैये और हालात की बेहतरीन अक्कासी होती है। खतीब ने अपने तंज़ो मिज़ाह के जरिए माशरती नाहमवारियों, तबकाती फर्क, सियासत और माशरती मुनाफिकत पर निहायत लतीफ मगर गहरे वार किए हैं। उनका तंज इस्लाही पहलू रखता है। सुलेमान खतीब का तंज कभी भी कड़वा या तल्ख नहीं होता। वो तंज करते वक्त भी एक मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाते हैं। उनका तंज हंसी में लिपटा हुआ होता है और दिल आजारी से भी दूर होता है। उनके तंजो मिजाह में समाजी बुराइयों की निशानदेही भी मिलती है। वो हंसी मजाक के पर्दे में माशरती कमजोरियों पर रोशनी डालते हैं और इस्लाह की कोशिश करते हैं। खतीब साहब की तहरीरों में ज़ाहिरी मिजाह के नीचे फिक्र की गहराई छुपी होती है। वो बज़ाहिर हंसी मजाक करते हैं मगर उनके कलाम में एक तल्ख हकीकत या गहरा तंज पोशीदा होता है जिसमें तहजीबी वक़ार बरकरार रहता है। उनका तंज कभी भद्दा नहीं होता। वो जिंदगी की पेचीदगियों को हंसी हंसी में बयान कर देते हैं और कलाम के आखिर में एक जामे पैगाम दे जाते हैं। ये न भूलो कि तुम भी बेटी हो, बेटी हर घर की एक अमानत है। बेटी मरियम है, बेटी ज़ुहरा है, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है। बेटी मरियम है, बेटी ज़ुहरा है, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है। बेटी कहते हैं बेज़बानी को, बेटी कहते हैं बेज़बानी को, बेटी पत्थर की एक मूरत है। एक बेटी जो अपने घर को आती है, अपनी बेटी भी घर से जाती है। जहाँ तक उनकी अशार का खुसूसियत हम सभी जानते हैं कि हंसी मजाक से वो शुरू करते थे, लेकिन इख्तिताम पे पहुँचते जब जो है वो एक बिल्कुल हमारी ऐसी कैफियत को, हम ऐसे कर्मनाक लम्हे को जो है अपनी नज़र के आखिर में पेश करते थे कि सुनने वाले जो है आप दीदा हो जाते थे। और सुलेमान खतीब के यहाँ एक अच्छी बात तो ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी नुमाया खुसूसियत मुझे नजर आती है, उनके कलाम का जो पहलू है वो एक रस्सी की तरह होता है। रस्सी जैसे बढ़ती जाती है, रस्सी के दो अगर डोरे हों तो उनको जिस तरह बांटा जाता है वो दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं। तो सुलेमान खतीब के यहाँ जो शादमानी है, जो दुख है, जो दर्द है, जो हंसी है और खुशी है, वो सब एक साथ मिले हुए मिनटों में वो हंसाते हंसाते आपकी आंखों से आंसू निकलवाते के अहल थे। उनमें वो कुदरत थी कि बात में बात कुछ ऐसी पैदा कर देते थे और कोई ड्रामाई मोड़ कुछ ऐसा इख्तियार कर लेते थे कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी। सुलेमान खतीब में की जो इनफरादियत थी, उनमें जो इनफरादियत थी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई।
उनकी एक लाइन भी अगर कहीं पढ़ के सुना दीजिए तो आदमी पढ़ के समझ लेगा कि ये सुलेमान खतीब का लिखा हुआ है। सुलेमान खतीब ने अपनी शायरी में आम लोगों के किरदारों को जगह दी। उनकी शायरी में आम आदमी की खुशियाँ, गम और मसाइल बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान होते हैं। सुलेमान खतीब ने जब होश संभाला तो उस वक्त के सियासी और माशी हालात मुख्तलिफ थे। दक्कन में बादशाहत थी, लेकिन जब उन्होंने अमली जिंदगी में कदम रखा तो हालात ने यकसर पलटा खाया था। आसिफ जाही हुकूमत खत्म हो गई थी। मुसलमान कल तक तबक़े अशराफ में थे और आज एक मजलूम कौम बनकर रह गए थे। इसके बावजूद मुसलमानों में समाजी सतह पर कोई खास बदलाव नहीं आया था, जिससे सुलेमान खतीब शाकी थे। इसलिए वो मुसलसल तंज़ो मिजाह के नश्तर से इसकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी मज़ाहिया शायरी के जरिए से कौम को बेदार करना चाहते थे। उनकी शायरी आज भी अपनी मानवियत के बाइस जिंदा है और समाजी व तहजीबी मसाइल पर गौर करने की दावत देती है। उर्दू का ये शायर 26 दिसंबर 1978 को दाग़े मुफारिकत दे गया। दुनिया फानी से विदा होने से पहले उन्होंने गालिब की तरह सिर्फ एक मजमुआ केवड़े का बन के उन्वान से अदबी विरासत छोड़ी। ये मजमुआ केवड़े का बन आज भी इतना मकबूल है कि अब तक 8 से ज्यादा एडिशन शाया होकर मकबूल हो चुके हैं। अलावा अजीज मुल्क की कई एक इलाकाई जबानों में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। हुकूमत कर्नाटक ने आपकी अदबी खिदमात के एतराफ में अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड से 1974 में ही सरफराज किया था। उर्दू का ये नायाब हीरा गोया आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी अदबी विरासत आज भी जिंदा जावेद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।